Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Собранието е во деликатна фаза од функционирањето, притиснато од една страна од кратките рокови за европската агенда и од друга од ветувањата дека нема да се повторува праксата од претходните состави на носење закони по скратена постапка. Последните иницијативи од владата во областа на судството за укинување на Советот за факти, за враќање на тие ингеренции кај Судскиот совет и за измени во Законот за заштитени сведоци, кои се дел од итните задачи што ги бара Брисел, се предложени за усвојување во парламентот по скратена постапка. Друг предизвик пред кој е исправено собранието е носењето на Законот за јазици. Тој помина во прва фаза, но пред финалното читање амандмани најави не само опозицијата, туку и пратеничката група на најголемата партија од мнозинството, СДСМ. Дали станува збор за синхронизиран потек на партиите од мнозинството или за самостојна иницијатива на пратеници од СДСМ? Ако е втората опција, дали тоа може да прерасне во криза во рамките на владеачката коалиција? Ова се само дел од темите што ќе ги отвориме во вечерашново интервју со председателот на собранието Талат Џафери. Останете со 360 степени за да слушнете и дали е веќе разговарано за формирање анкетна комисија во парламентот за случајот диво населје, а кон крајот и за да ја видите новата саботажа. Интервјуто со првиот човек на парламентот почнува по кратка пауза. Најавивме ваш и наш гостин вечерва е председателот на Собранието на Република Македонија, господин Талат Џафери. Добро вечер, благодарам што сте со нас. Може би политички најинтересно е прашањето за Законот за употреба на јазиците и овие најави од претеничката група на СДСМ дека и таа ќе поднесе амандмани. Па од тука и дилемата дали тоа евентуално може да се претвори во криза во рамките на владачката коалиција, но ова ќе го оставам за малку подоцна. На почеток сакам за оваа нова група закони кои што вчера ви пристигнали, завчера, не знам кога точно, од владата. Дел така наречени реформски закони од областа на судството, кои што Брисел ги има на итната листа на приоритети и ги бара многу брзо да бидат усвоени. Сега, дилемата е, да, од една страна се кратки роковите, Брисел бара брзо да се испорачаат резултати во реформите, од другата страна, долго слушавме дека ова мнозинство нема да ја повторува праксата на претходните состави на парламентот на носење закони по скратена постапка. А сите три се стигнати со барање парламентот да ги носи во скратена постапка. Зошто? Фактот што конформ planit reformues qeverisë është qytetëri 369 plan, konkludon dhe konteston, rezulton me nevojën që grupi i ligjeve që kanë të bëjnë me çështjet juridike dhe me drejtësi, sipas dinamikës parapar me autoritetet në Unionin Evropian, domethënë në Bruksel, si zakonisht duhet të mbarojnë dhe të përmbyllen diku me 16 dhjetor. Kjo ka të bëjë me faktin që ka ndryshuar mënyra e raportimit për progresin e Maqedonisë për anëtarësim në NATO, që ka qenë praktik deri më tani. Tani ka ndryshim në vlerësimet dhe nuk bëhet për çdo vit siç ka qenë paraprakisht, por bëhet çdo 2 vit raporti për progres të anëtarësimit në Unionin Evropian. Sipas dinamikës së punës së Komisionit Evropian, deri në prill duhet të bëhet raporti për Republikën e Maqedonisë. Për të mund të hyjmë në vitin e ri kalendarik, në këtë afat kohor, domethënë 16 dhjetor dhe deri në fundit të përmbyllen këto çështje. Nevoja për të komunikuar me opozitën për faktin që një pjesë e ligjeve nga korpusi i drejtësisë do të duhet të miratohen me 2/3, gjë që shumica parlamentare nuk e siguron, por ka nevojë për debat. Кој од овие три закона е со 2/3? Njëri prej tyre mendoj që ka të bënë me kodin penal, nëse është ai korpusi i ligjeve, dy tjerët janë me shumicë të thjeshtë dhe në këtë drejtim, domethënë çështjet pa marrë parasysh se cili prej ligjeve konkretisht është me 2/3, korpusi i gjithë veprimit që do të duhet bëhet në jurisprudencë ka të bënë me marrëveshjen me opozitën që duhet bërë. Diskutime dhe debati me opozitën ka filluar për këtë çështje dhe në këtë pako përpos ligjeve që kanë
ardhë nga qeveria dhe duhet përfshirë dhe propozimi për zgjedhjen e prokurorit të ri, për zgjedhjen e 3 gjykatësve kushtetues, të cilët 2 zgjidhen me propozim të kryetarit shtetit dhe 1 me propozim të parlamentit, dhe me këtë të rrumbullaksohet korpusi i çështjeve juridike që duhet ta senzibilizojnë gjithësisht ta rrumbullaksojnë. Имате некаква груба рамка временски кога се тоа би се случувало? Normal që sekretari i parlamentit e kanë të gjithë dinamikën e punës së parlamentit deri në mbarim të vitit të kalendarik, dhe për atë arsye kanë bërë edhe sugjerimet paraprake me komunikim me qeverinë që në kohë të duhur të mund të vinë gjithë projekcionet që parashifin për të kaluar në këtë periudhë kohore. Zaten dhe 2 kabinetet të parlament kreu i shtetit komunikojnë për nevojën për dhënien e propozimeve për 2 kandidatët për gjykatën kushtetuese, që të mund në atë korpus të çështjeve të mund të rrumbullaksim të gjitha. Në këtë drejtim, në me thamë, parlamenti mundet të përmbyll deri me 20 dhjetor gjitha këto çështje, për faktin që tani më në procedurë është buxheti për vitin 2018 dhe në bazë rregullores procedura për miratim të buxhetit ka dinamik dhe timing të caktuar të qartë që në komision të shqyrtohet 10 ditë pune, dhe në atë afat seanca plenare nuk mund të ketë për faktin që komisioni shkon në transmetim të drejt për drejt në kanalin e parlamentit, dhe për këtë arsye ata 10 ditë parlamenti nuk mund të ketë seanca plenare. 5 ditë tjera janë të rezervuara për debat plenare në parlament, dhe kjo nënkupton që prej sot e deri më 31 dhjetor, 15 ditë pune duhet jenë siguruara për procesin e buxhetit. Gjitha ditët tjera mes janë çështje të cilat mund të ngërthejnë për zgjidhje të kësaj çështje. Unë mund të paralajmëroj që ditës së nesërme do të kemi seancë të re për një pikë të vetme të rendit të ditës që ka të bën me riprogramimin e mjeteve buxhetore të buxhetit të vitit 2017 për të mund që ato mjetet të ngelura buxhetore të adresohen në projektet të cilët kanë ngel pa paguar në vitin 2017, që mund të pastrohet domethënë situatën në kuptimin e hyrjes në vitin e ri buxhetor pa borxhe të theksuara. Да се вратам на мојата појдовна теза. Реков од една страна, да, роковите за ЕУ притискаат, има некаква иницијатива од Европската комисија порано од вообичаеното, бидејќи во април се очекуваше извештајот, препораката за Македонија да стигне многу порано и од тука овие рокови за кои што и вие зборувате. И 20 декември веројатно во таа смисла и не е предоцна за ова што се очекува од Македонија од Брисел, но од друга страна е, реков, едно ветување од ова мнозинство, од новата власт генерално дека нема да се носат закони по скратена постапка. Се согласувате ли дека скратената постапка на некој начин оди на штета на квалитетот, на инклузивноста на процесот? Па në fakt nuk mund të përjashtohet mundësia e nevojës për miratim të projekt ligjit në procedurë të shkurtuar. Për faktin që askush nuk mund prej propozuesve të autorizuar a priori të dihet timingun e vërtet për kur është koha për të miratuar ose për të propozuar propozim ligj të caktuar në procedurën e rregullt. Për këtë arsye, jeta në shoqëri është dinamike, nevojat ndryshimet në çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjeve janë dinamike dhe atë dinamik nuk mund ta ndërpres askush. Besoj që edhe duke pas parasysh faktin që nevoja për të arritur afatet kundrejt asaj që kanë preferuar dhe referuar Bashkimi Evropian përmes komisionerit, janë çështje që kanë imponuar që kjo situatë domethënë të tejkalohet me procedurën e përshpejtuar, sepse po që se futemi në procedurë të rregullt, nuk mund të arrijmë afatet që janë të paraparme në procedurë të rregullt, nëse kehet parasysh afatet kohore që duhet të qëndrojnë ligjet në parlament. Критиката во таа смисла веројатно повеќе треба да оди на адреса на владата, зошто сега толку доцна ги испреќа овие закони, отколку на адреса на парламентот, кој што сепак има одредени рокови процедури во кои што се тоа треба да го тера. Nevojë për çështje kritikuese njëri tjetrit në kuptimin e asaj se kush se çka është dashur. Mendoj që duke i pas parasysh gjitha rrethanat e vitit 2017 në cilat edhe qeveria edhe parlamenti ka funksionuar dhe ka punuar, mendoj që është çështje që është tejkaluar dhe është mirë që në një farë mënyre të tejkalohen gjitha ato pasoja të vitit 2017 dhe kur të hyjmë në vitin 2018 jetë viti edhe më i qetë në kuptimin e gjithë procesit që ka të bën me afatet të paraparme në
në rregullore të punës së parlamentit dhe ajo çka është obligim i qeverisë që të përcjellë ato afate, që nuk kupton se komunikimi i vendosur parlament-qeveri dhe duhet rezulton edhe në komunikimin e administratave të përkatëse në kuptimin e zbatimit të afateve që janë përshkruar, se njëra me tjetrën duhet përcjellen. Рековте дека веќе сте почнале начални контакти со опозицијата, бидејќи ја сакате како дел од овој процес, а и ќе ви биде потребна како бројка за некои од овие законски решенија. Како е првичната атмосфера внатре? Има атмосфера да се поддржи овој реформски пакет? Unë jo që sot kam fillu debatin me opozitën për këto çështje që kanë bëjnë me afatet e shkurtra për miratim të projekt ligjeve. Komunikimi im me opozitën është i pandërprerë që nga momenti i marrjes së detyrës kryetarit parlamentit dhe nga seanca e parë që kanë konvokuar për parlament, dhe kjo çështje domethënë nuk ka ndërprerje, por vetëm se ka avancim në komunikim kryetar parlamenti i opozitë. Dhe në këtë kuptim mendoj që duke pas parasysh rrethanat dhe numrat që janë në parlament, çdo moment që komunikimi im me opozitën duhet të jetë më i theksuar dhe më i shpesht për të mund që për çdo çështje ad hoc në moment të sigurohet mbështetje e nevojshme dhe e duhur e opozitës. Parimisht për çështjet të caktuara tani më ka edhe pëlqim, por për disa dilemat që ekzistojnë, debati po vazhdon dhe mendoj që ditëve në vijim do të kalohen të gjitha sugjerimet ose do të inkorporohen gjitha sugjerimet që ka opozita ose dilemat dhe me atë të krijohen kushte që të mundet të hyjë në proces të miratimit të ligjeve. Малку за една гласина, точно е дека многу полесно и подобро комуницирате, например, со Илија Димовски отколку со Томислав Тунцев? Po unë do të shëthëm që ajo është thashe thëme. Ajo është nevojë imediate që unë të kem komunikim më të shpesht me opozitën se sa me koordinatorët e shumicës, për faktin që shumica parlamentare me default duhet të jetë brenda vetes një rekoordinume dhe unë besoj që nuk ka nevojë të komunikimit të theksuar unë dhe shumica parlamentare, për faktin që ato duhet të kenë të rregulluar ato punë, çështjet duhet të kenë të rregulluar brenda koalicionit të shumicës parlamentare, a obligimi im është që në atë vend, në atë shumicë të ofroj edhe opozitë dhe për atë arsye ndoshta në publik është pamja që unë më tepër komunikoj me Ilija Dimovskin se sa me Tuntevin ose Ejup Alimi si dy koordinatorët e shumicës parlamentare. Po kjo nuk ka të bën me realitetin që është në parlament. Да, мнозинството е тесно во парламентот, факт е тоа, ќе успее ли собранието да ја следи и да ја поддржува реформската агенда, може ли да се случи тоа да биде тесното грло евентуално каде што ќе се кочат реформите? Unë mendoj që fakti që shumica është e ngushtë, nuk mund të jetë gryka e ngushtë për miratim dhe për zbatim të asaj që ka është përcaktimi i punës parlamentit, për faktin që rregulloria mundson dhe prolongim të afatit ose të momentit të votimit të disa çështjeve që duhet të votohen në moment votimi nëse nuk ka shumicë të duhur, dhe në momentin për cilën paragjykojmë se mund të sigurohet shumica, me bazë rregullore, do të thënë prolongohet momenti i votimit dhe kjo çështje të kalohet në moment. Добро, овде ќе направиме една пауза, бидејќи имаме таква програмска обврска, а по неја имаме уште редица прашања, меѓу другото реков во најавата ќе сакам малку да зборуваме и за законот за јазици, најавите дека ќе бидат поднесувани амандмани, што тоа значи за односите во рамките на мнозинството. Ви благодарам за сега, ве поканувам да останете насад. Го продолжуваме интервјуто со председателот на парламентот Талат Џафери. Господин Џафери, се чини некако како под радарот да поминуваат овие најави, не само од опозицијата, повеќе од претеничката група на СДСМ, дека откако помина законот за употреба на јазиците во прва фаза, сега пред финалното читање на законот ќе поднесуваат амандмани на законот. Дали сте во тек со овие најави, дали станува збор за синхронизирани потези во рамките на владачкото мнозинство? Procedurat në parlament janë si vijon. Leximi i parë në procedurë të rregullt mbaron me konkluzën që ligji është i pranueshëm dhe ka nevojë për miratim të njëjtit dhe i njëjti i adresohet Komisionit Am për ta shqyrtuar në lexim të ditë.
Afatet kohore në bazë të rregullores janë që nga momenti i mbarimit të shqyrtimit në lexim të parë, në afat prej 7 ditëve, Komisioni AM duhet konvokon seancë për komision AM që me atë konvokim të seancës jep obligim kryetarit parlamentit gjithsesi mundësi që të informojë deputetët në cilin afat kohor mund të parashtrojnë amendamente. Rregulloria përcakton që 2 ditë para fillimit të shqyrtimit të leximit ditë në Komisionin AM, deputetët mund të japin amendamente për propozim ligjin në fjalë që është në shqyrtim. Dhe me atë fillon procedura e dhënies dhe parashtrimit të amendamenteve në parlament. Shërbimet i sistemojnë amendamentet, i shqyrtojnë në aspektin formalo-juridik, a janë në formën e rregullt apo nuk janë, a kanë të bëjnë me çështjen që rregullohet apo nuk bën, dhe me atë konkluz që me verifikimin që amendamentet janë konform përcaktimeve të rregullores, ata ju ndahen deputetëve dhe i adresohen Komisionit AM që të mundet në lexim dytë në seancën e konvokuar për datën e paraparë me rregullore të mund të fillon debati për amendamentet. Dhe kjo çështje ова е процедурата и тоа е аспектот за кој што вие може да тврдите дека сте единствено надлежни, но сепак станува збор за политички високосензитивно прашање. Факт е дека ова е основата на политичкиот договор за коалиција меѓу СДСМ и ДУИ. Долго се преговараше текстот на овој закон, па од тука сега дилемата дали најавата од пратениците на СДСМ дека ќе поднесуваат амандмани на законот за јазици може да предизвика криза внатре во коалицијата. Në faktu nuk referohem para lajmërimeve. Unë referohem asaj që është akt konkret i miratuar, gjithsesht i adresuar parlamentit, gjithsesht mua, dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me aspektet politike nuk janë çështje që unë duhet të ngarkohem me atë aspekt. Grupet parlamentare të cilët e kanë propozuar në fakt, qeveria që ka propozuar propozim ligjin, nuk kupton që ka siguruar dhe shumicën parlamentare që ai propozim ligj ashtu siç ka kaluar në qeveri, nëse mendohet që ka nevojë për të përmirësuar ose për të plotësuar, janë çështje që legjitime, domethënë të procedurave, por në aspektin politik, nëse ato çështje janë marrë vesh në grupet parlamentare dhe në qeveri, mendoj që ajo është çështje u takon partive politike të shumicës, nuk më takon mua që unë ta debatoj ose ta mendoja çështjen në kuptimin e asaj se nuk jam personi që mund të ndërhyj në aspektet politike për aspektin material të asaj çka është rregullimi apo norma që rregullon ligjin fjalë. Добро, еден сте од тие што во парламентот има право да гласа за, против, воздржано и тоа е факт. Еве, обидете се ајде за момент малку да излезете од оваа позиција во која што сте па да кажете личен став. Edhe me dash dal nga ajo pozitë, nuk mund të dal nga ajo pozitë për faktin që unë jam deputet, por jam kryetar i parlamentit. Kështu që si deputet votoj s'ka pse mos me votu për faktin që shumica është ajo që e përbën edhe mbështetjen e kryetarit parlamentit. Добро, вие лично што мислите за законот за јазици? Му требаат амандмани, не му требаат? Факт е, например, дека законот е номотехнички поприлично непрецизно напишан, но... Nuk kam nevojë të debatit personal për çështjen e aspektin material të ligjit. Është çështje që është debatuar në parlament, ata që kanë debatuar kanë thënë argumentet për dhe kundër, dhe është çështje që procedurës si takon e imi është që unë të respektoj procedurën dhe procesin ta bëj deri në fund. Знаете за некаква комуникација СДСМ дуи евентуално околу оваа најава дека ќе се поднесуваат амандмани? Mu nuk më ngarkojnë aspektet politike të komunikimit ndërpartijak. Unë nuk merrem me atë punë. Mu më pushojnë në funksionet partijake në parti dhe unë Немате ли став како еве пратеник на ДУИ во однос на овие најави? Dhe për qëndrimin tim ka votu për ligjin si deputet, për aspektin politik të propozim ligjit nuk ka nevojë që unë si kryetar parlamentit të prononcohem për ose kundër në kuptimin asaj që me votën time për Вие сте носител на висока политичка функција. Може да проценувате во овој момент дали евентуалните амандмани од пратеници на СДСМ може да ја доведат во прашање коалицијата СДСМ-ДУИ? Бидејќи пак ќе кажам, ова е основата на политичкиот договор за влада. Unë mendoj që koalicioni, shumica që përbën koalicionin, edhe qeveritare edhe parlamentare, e kanë
rregullu këtë çështje që me kohë dhe pa marrë parasysh proceseve të tjera, janë çështje që në ndërkohë derisa nuk mbaron procesi, pse jo edhe të ketë diskutim brenda shumicës, ajo nuk përjashtohet e mundësi, por nuk është çështje përsëri them që mu më ngarkon që unë të merrem me atë punë dhe të humbi kohë për ato çështje që kanë kompetencë organet partijake, përkatëse të grupeve parlamentare që bëjnë shumica. Ајде да го поедноставам до крај. Може би вашата позиција како председател на собранието зависи од судбината на овој закон, господине Џафери. Jo, nuk e kam përder të çështje se a do të jem apo nuk do të jem në funksionin që jam. Unë jam kryetari i parlamentit derisa shumica parlamentare funksionon dhe derisa shumica parlamentare mbështet pozicionin tim për kryetar parlamenti. Dhe unë nuk kam hyrë aty për matematikat se do të jem apo nuk do të jem dhe të mbaj anën se për këtë ose për atë. Kjo është çështje që i takon shumicës parlamentare dhe kurdo që të vendos shumica parlamentare ka rrugë të hapur për këtë çështje. Ајде ќе видиме во следните денови како ќе се одвива сето ова, бидејќи понеделник е рокот за поднесување, така, амандмани. 20 nëntori është afati i fundit, nëse varësisht është seanca, nëse është e konvokuar për orën 11, do të thotë deri më 20 në orën 11 kanë të drejtë amendamente, varësisht ose deri në mbarim të orarit të punës, varësisht prej afatit për kur është thirrë me orë, do të thotë, seanca e komisionit. Уште едно политички сензитивно прашање она за случајот Диво населје. Судот во прв степен донесе пресуда, но факт е дека и владата во својата програма за работа запиша дека ќе бара меѓународна помош за докрај да се истражи овој случај, бидејќи некои аспекти, особено околу евентуалната мотивација, околу учеството на припадници на македонските тајни служби во овој случај се чини не беа докрај и темелно истражени. Од ДУИ ден откако беше донесена првостепената пресуда, најавија меѓу другото можност за формирање на анкетна комисија во рамките на собранието, веројатно по примерот, да речеме, на онаа за случајот Сопот. Дали досега ова прашање е отворено во рамките на парламентот? Pikës pari, aspekti i funksionimit të institucioneve në kontekst të parlamentit, parlamenti nuk ka kompetencat të komenton vendimet gjithësore dhe në atë drejtim, më thënë, ose nuk mund t'i komentojmë për mos me u definuar si ndërhyrje në pushtetin gjithësor. Procedura është në fazën e parë që ka mbaruar, do të thonë, në procesin gjithësor. Në fazën e dytë është ankimimi dhe besoj që do të mund të verifikohet ajo që e kanë paralajmëruar avokatët mbrojtës të prekurve me çështjen. Dhe fakti që qeveria jep sinjal që ka gatishmëri për organizim të mbikëqyrjes apo të rishqyrtimit ndërkombëtar të çështjes, është një sinjal për cilën ndoshta është e nevojshme në Republikën e Maqedonisë të ndodhë për të heqë gjitha dilemat për gjitha çështjet dhe aspektet që e tangojnë rastin, dhe do të jetë puna e mirë, po që se qeveria i shkon deri në fund kësaj çështje. Në kontekst të parlamentit, kompetencët e parlamentit janë po që se subjekt politik ka nisën për themelim të komisionit anketues, unë kam për obligim si kryetar parlamenti atë ta vënë në процедур të caktuar për miratim të vendimit. Дали до сега формално или неформално до вас стигнала таква иницијатива? Формалисht nuk ka arrit nisëm me А tillë. неформално дали некој ви кажал за идејата? Deputetët bisedojnë mes vete edhe për ato çështje, nuk është çështje që nuk ndëgjohen mes vete ato që i bisedojnë, por nëse mendojnë që kur të jetë momenti më i volitshëm politik për të bërë një nisëm të tillë, gjithsesi se parlamenti do ta procesuon, domethënë atë procedurë deri në fund. Dhe nëse shumica parlamentare bie vendim për themelim të një trupi të tillë, çdo mend që trupi i tillë do të ketë vetëm se kompetencë për të shqyrtuar përgjegjësinë politike eventuale të dikujt që është bartës i pushtetit politik apo i funksionit politik, dhe asesi parlamenti nuk ka kompetenca investigative ose gjyqësore për të gjykuar për çështjen se është apo nuk është në kuptimin e jurisprudencës që është apo nuk është meritore. Në këtë drejtim, do të thënë, çdo mend që në çdo moment që ka nisëm për një çështje të tillë, parlamenti është i gatshëm që të debaton për atë çështje. Добро, пред другите прашања уште една пауза. Бидете назад. Го продолжуваме разговорот со председателот на собранието, Талат Џафери, во овој следен дел прашања од неколку различни корпуси. Ме интересира како ја разбирате иницијативата Жан
Моне. Дали како можност да се унапреди диалогот во рамките на парламентот или дури можеби како еден вид на навреда за тоа што парламентот не е способен сам да воспостави диалог? Në fakt nuk mund të merret si ofendim sepse parlamenti në këtë përbërje ka dëshmuar që ka kapacitet të bën debat ndërpartiak. Mirë po nisma për procesin Jean Monnet në Paris është moment për përparim dhe për përmirësim, të themi kushtimisht, të procesit të dialogut mes partive politike, për çështje që tangojnë punën e parlamentit së pari, që ka të bënë me ndryshimet e mundshme apo nevojën e mundshme për miratim të rregullores së re për punës së parlamentit, për çështje që kanë të bëjnë me sjelljen e deputetëve në kuptimin e miratimit të projektit të kodeksit etik të deputetëve, dhe për të përcjellë çështjet e reformave ose debati për çështjen e reformave në çfarë kahje duhet shkojnë në sferën e sigurisë, në sferën e sundimit të së drejtës. Разговаравте со Иво Вајгел како потенцијални теми за разговор во Париз? Për cilat edhe praktikisht kemi biseduar me Ivo Vajgël për në Paris, dhe nuk do me thënë që do të mbaron gjithçka në Paris, i kthehemi vendit këtu, sepse mendoj dhe ndaj mendimin, jam i mendimit që duhet me qenë një numër i deputetëve që kanë forcën e vendimmarrjes politike si pjesëtarë dhe si përfaqësues të subjekteve politike aty, të jenë në një atmosferë, të themi kushtimisht, të izolume. Дали вие лично позитивно и пристапувате на ова иницијатива? Gjithsesi se pozitivisht i kam qasjen pozitive për këtë çështje, për faktin që mendoj se çdo mundësi e debatit dhe e bashkëbisedimit mes subjekteve politike është pozitive edhe për aspektet e reflektimit brenda vendit tonë. Идејата е сепак тоа да биде на ниво на координатори на пратенички групи, со учество на евентуално некој пратеник. Nuk është përcaktuar niveli i cili duhet të jetë. Ajo ka mundësinë të jetë në nivelit të liderëve, ka mundësinë të jetë në nivelit të përfaqësuesve të partive politike që do jenë të nominuar, ka mundësinë të jetë në nivelit koordinatorëve, pa marrë parasysh cili do të jetë niveli. Me rëndësi është që të kenë mundësi vendimmarrëse për çështjet që të trajtohen gjatë bisedës, domethënë mos ketë nevojë që ti kthehemi edhe një herë asaj bisede. Од една дистанца сега, кога гледате на тоа што се случи на 27 април, успева ли собранието да се носи со таа ситуација? Каква е атмосферата внатре? Unë që në fillim të marrjes së mandatit jam deklaruar që 27 prillin e kam mbas vetes dhe nuk i kthehem në kuptimin e perceptimit për atë. Si mba mendje, çdo mend që nuk harrohet si akt dhe kam definuar si aktin më të rëndë që ka mund të ndodhë Republikës së Maqedonisë që nga mbetësimi i saj. Për shtete demokratike që pretendojmë të jemi dhe për demokracitë parlamentare, është i pa tolerueshëm një akt i tillë. Dhe për atë arsye them unë nuk i kthehem asaj, unë jam i koncentruar për të realizuar atë çka është projekcion dhe vizioni im për rolin dhe vendin që ka parlamenti. Se pozdravувате, разговарате со Крсто Munkovski, na primer? Unë personalisht nuk kam pas mundësinë që të gjindem dikun për faktin që jam ndarë në kuptimin e hapësirave ku qëndroj unë dhe ku qëndrojnë deputetët. Unë për vetëm nuk kam problem për me i folë, sepse në kuptimin politik dhe njerëzor unë nuk kam problem për të folë me askend prej atyre. Në kuptimin... A kога го имате предвид она што го видовте од безбедносните камери? Gjithçka kom parasysh për atë që kam pasur, unë nuk është dash të shoh përmes kamerave të sigurisë, unë kam pa drejt për drejt kam qenë aktor në atë pjesë aty, domethënë nuk ka pas nevojë të shoh përmes kamerave dhe pasojat, domethënë a do të jetë njëri apo tjetri ai që ka qenë bartës i hapjes së dyerve, nuk ka pas nevojë të shoh kamerat. Them përsëri, ajo është çështje që nuk e tangon parlamentin, është çështje që tangon institucione tjera përkatëse që duhet të merren në atë çështje dhe unë nuk duhet të bëj përzierje të punëve në këtë çështje, në këtë aspekt. Во планот 369 во делот за работата на собранието, меѓу другото се вели дека владата ќе даде свој придонес во насока на обезбедување услови за целосна имплементација на договорените препораки по немилите настани од 24 декември 2012, поврзано со насилните настани од 27 април 2017. Нешто на оваа линија се случува? Qeveria në këtë drejtim është
kushtimisht të në disciplinuar kundrejt parlamentit dhe tamam sillet ashtu siç e ka vendi për të sillë mes dy institucioneve të përcaktuara me kushtetutë dhe me ligj. Dhe kjo është kontributi më i madh që jep qeveria parlamentit në kuptimin e kthimit të pozicionit ligjvënës dhe pushtetit më të lartë në vend si parlament që jemi. Dhe në aspektin tjetër mbas të kompetencave të organeve ekzekutive që u ngërthejnë në përgjegjësinë ndaj qeverisë, që janë përgjegjës ndaj qeverisë dhe për të zbatuar gjithë ato aspekte të shqyrtimit të çështjes 27 prillit, çdo mend që kanë bënë me qeverinë, nuk kanë bënë me parlamentin, dhe këtë drejtim mendoj që është korekte raporti për këtë çështje. Едно друго актуелно прашање она за буџетот за вгодина, веќе делумно зборувавте за роковите. Мене повеќе во ова интервју би ме интересирал делот кој што крена можеби најмногу прашање во јавноста околу патните трошоци на пратениците. Има иницијатива да се смени формулата според која што се исплаќа надоместокот за патни трошоци. Што мислите лично вие прво, дали е во ред вака и дали се согласувате дека сепак, иако можеби не докрај докажано, имаше злоупотреби на тој план? Dy çështje janë pyetje këtu. Sistemi i funksionimit të institucioneve, ashtu siç është i vendosur me ligjet përkatëse, mendoj që funksionon mbi bazë të legjislaturës që është në fuqi. Dhe asgjë të jashtëligjshme në këtë drejtim nuk ka, në veçantë të themi në parlament në kuptimin e asaj çka është kompenzimi për argjimet e rrugës. Në këtë kontekst, tendenca që gjithçka negative të hudhet dhe të bartet kundrejt parlamentit. Чекайте, пред да продолжиме понатаму, само да ве прашам, вие сте свесен дека во една кола патуваат четворица пратеници и сите наплаќаат патни трошоци. Për të mbaruar thelbin një themelin e asaj çka është teoria dhe qëndrimi im, themi personale, dhe ku e bazoj. Nëse i referohemi tendencës për themi shkatrim të institucioneve apo denigrim të institucioneve, ajo mund bëhet në dy mënyra. Mënyra e parë e shkatrimit apo asgjësimit të institucionit është mënyra e ndërhyrjes fizike nga jashtë, që në teori definohet si grushtet dhe me atë shuhet puna e parlamentit. Mënyra e dytë është me qasjet kundrejt punës dhe funksionimit parlamentit në mënyrën siç është qasja nga brenda. Dhe kjo është tendencë për të ulë peshën e parlamentit në syjet e popullit. Një, e dyta. Parlamenti është shtëpi përfaqësuese. Koј го pravi тоа? Kush do qoftë që ta bën. Dhe do him edhe te aspekti që e ke. Një tendenca është kjo. Funksionimi i institucioneve është mbi bazë të ligjit. Si çdo institucion tjetër që funksionon mbi bazë ligjore, dhe parlamenti funksionon mbi bazë ligjore. Ligji për miratim të buxhetit ose për zbatim të buxhetit, mes tjera është parashef edhe disa variante të kompenzimit të drejt ose përshkruan të drejtat e personave të emëruar. Не смеам да го премолчам. Ако мислите дека јавноста не смее да се занимава со овие прашања, мислам дека за тоа не се согласувам. Публику gjithsesi që duhet të merret me këtë çështje, por jo me tendencën për të denigruar nivelin që duhet ta ketë parlamenti, për faktin që тоа е субјективна ваша проценка дали е вака или така. Mund të subjektiv, pyetët për mendimin tim personal. Sa i përket çështjes konkret për harxhime rruge dhe cili është qëndrimi im. Nuk është herë e parë që prononcohem për këtë çështje, kam qenë me një medium tjetër që ajti mos merret se bëj reklam, nuk e përmes ku, me një karike kështu pak më ndryshe se kjo, dhe me emër, ku jam deklaruar për atë çështje. Kryetari i parlamentit, unë, mbas të rregullores, kam obligim që të siguroj të drejtat e deputetëve të përshkruara me ligj. Dhe ligji për parlamentin mes tjerash parashef mundësi faktikisht të drejtën e deputetit që të ketë kompenzim për harxhimet e rrugës për vajtje ardhje në punë. Но ако сам со автомобил дојде на седница, а не ако четворица се водат во исти автомобил и сите да наплатат. Më lejo të sqaroj procesin jo për ne dy këtu, por për publikun të cilin e çmoj aq sa që për
Indësinë më të madhe duhet ta informoj. Dhe baza për këtë përcaktim ligjor në ligjin për parlamentin është në ligjin për rrogat dhe kompenzimet në rrogat për personat e zgjedhur dhe të emëruar. Dhe në atë ligj bazë për kompenzim dhe për rrogat ka zgjidhje alternative për funksionarë të zgjedhur dhe të emëruar. Mirë po. Parlamenti ka marrë në ligjin për parlamentin alternativën që t'i paguaj deputetet për vajtëardhjen në punë me veturën e vetë për ditët kur ka seanca apo seanca të trupave punues. Për atë arsye, deputeti ka obligim që të plotëson urdhëres për rrugë, të jep të dhënat për argjimet nëse ka pagesa rrugore ose jo, dhe ajo i dorëzohet organit përkatës financiar në parlament. Dhe në punësi përkatës bën vlerësimin, a janë plotësuar gjitha kushtet që të kompenzohet deputeti apo jo, sepse duhet ketë në shkrim që ka marrë pjesë në komision, nëse ka pas komision seancë trupi punues, duhet ketë në shkrim se ka qenë prezent nëse ka pas seancë plenare. Dhe me këtë vërtetohet, çështjet e abuzimit të mundshëm, siç ju e prezentoni, nuk janë çështje që mundet të investigon parlamenti, ose ai në punësi që praktikisht e shqirton. Për shembull, unë me vetëm kam sjell një kopje, me cilën veç e kam fshi çështjen e emrit se nuk e kam kopjuar një kopje të një urdhërese për rrugë, e cila në brendin e vet i ka gjitha dhënat, kush ka udhëtu, nëse i ka erdhë dhe ka shku, i ka gjitha pagesat rrugore, dhe konform përcaktimit që kompenzimi bazë është nga vlera e karburantit, 30% e çmimit të litrës. Ajde, ovo da ga prašam. Lično vi mislite дека je тоа ворет или е превисока таа компензација од 30%? Ligji e ka përcaktuar. Ве разбирам, но еве ве прашувам, дали според вас е тоа ворет? Aspekti ligjor është në rregull, edhe është në rregull se unë duhet zbatoj ligjin. Dhe për atë arsye unë jam i obliguar sekretar parlamentit të respektoj të drejtat e deputetëve. Kjo është e drejtë e deputetit, nuk është privilegj sikur dikush e percepton ose e prezanton në publik, se nuk ka privilegj. Sepse për të zgjedhurit tjerë, tash unë nuk duhet të bëj komparacion për zgjedhurit tjerë dhe të emërumit tjerë. Për shembull, ligji për qeverinë ose për organet shtetërore, për ministrit, parashef mundësinë që ministri, zëvendës ministri ose kushdo qoftë drejtori, një drejtorie ose dikush tjetër, të ketë veturë zyrtare. Pse është normë ligjore që ka përcaktuar ligji mënyrën se si do të zgjedh çështjen e së drejtës së një të zgjedhurit dhe të emëruar. Varianti tjetër është që për një të zgjedhur ose të emëruar nga qeveria, që është mbi 100 kilometra larg vendbanimit, ti mundësohet variant, o të ketë banesë zyrtare, o të ketë kompenzim për qira që e siguron për banesë private, ose të merë jetë ndame nga familja. To janë gjitha variante që i kanë parapar. Зошто ова второ сега не се инициира да биде евентуална алтернатива и за парламентот? Parlamenti, mënyra e funksionimit parlamentit dallon prej institucioneve tjera, sepse nuk mund të prejudikojsh që ti sot do kesh seancë dhe do të thirish seancë dhe do të vinë, dhe deputet vinë, dhe nuk të vinë. Dhe ti të mundesh funksionesh. Господин Джафери, видовме суми кои што одат многу високо одат, суми кои што оставаат простор дека има злоупотреби. Nuk dua hapësira që ka dilem për keqpërdorim. Te kalohet me mbikëqyrjen adekuate që ka bë çdo institucion përkatës. Добро, според вас има ли простор да се размислува за промен? Бидејќи видовме огромни суми. Gjithnjë ka, se këto ligje që janë të miratuar dhe që janë në fuqi, nuk janë ligje që nuk ndryshohen asnjëherë. Mirë po. Во која насока вие би движеле алтернативата за ова што е сега? Alternativa për mu është alternativë e cila siguron funksionim të plot të parlamentit dhe siguron vajtje ardhje të deputetëve në punë në kohën kur i duhen parlamentit. Për faktin që Лично вие би живееле во Скопје наместо да патувате секој ден отворено за Скопје? Për faktin që, do t'ju them, për faktin që sipas kushtetutës, parlamenti është në seancë të përhershme.
të ndërprer. Sepse nuk mund të ketë alternativa tjera sikur që kanë institucionet tjera me afat kohor të caktuar prej orës 8 deri në orën 16 dhe vjen punë, ka transport për shku dhe të shkuar me një transport tjetër. Këte nuk e lejon mënyra e funksionimit parlamentit, ashtu si është e vendosur parlamenti me kushtetuta, nuk është çështje që është pushtet ekzekutiv që sot ka nevojë të jetë, nesër nuk ka nevojë të jetë. Është çështje që parlamenti është përfaqësues i qytetarit. Në parlament janë qytetarët, nuk janë deputetët. Deputetët po si të emëruar me emrin, por janë pjesë e atij populli që i kanë votuar dhe populli përmes tyre ka. Ama to ne treba da se zloupotrebува. Apsolutno, ja se to toga go razbiram. Nëse ka elemente të keqpërdorimit, nuk është çështje që mund ta trajtojë parlamenti, është çështje që duhet ta trajtojnë institucionet tjera. Dhe gjitha institucionet tjera može da inicirate promeni koji što ke go namala diskrecijski prostor za zloupotrebe. Një është inicimi i ndryshimeve, tjetër është çështja e hetimit të keqpërdorimit të mundshëm. Parlamenti si çdo institucion tjetër ka qenë i nështruar revizionit shtetëror. Dhe revizionit shtetëror nuk ka... Dobro, ja se razbiram. Ako imate paket nauka, ako imate fiskalni smetki od patari, normalno дека mora da mu se isplati. No to ne znači дека nema zloupotrebe. Ajo është procedura. Nëse ka keqpërdorime, nuk është kompetencë e parlamentit. Në bazë shkajt konstatoni ju se ka keqpërdorim. Këtu është thelbi i debatit që e bëjmë. Kush e ka kompetencën? So една кола доаѓаат четворица, сите наплаќаат патни трошоци? Kush ja mund ta dihet, po nuk jam mërojtar te... Не велам дека сте вие, но тој што треба да ги казни за тоа, но треба да иницирате евентуално промена. Jo të shkohen për atë, po nuk jam ai unë që duhet të ruja, shkojnë me një vetura, shkojnë me 5 vetura. Ka institucione tjera që merren me atë punë. Dhe nëse ka ashtu rasti, a institucion që merret me atë punë duhet të informon, të raporton parlamentit. Për ato raportime që t'i bëjë parlamentit që do t'i bëhet, nëse parlamenti ka bërë pagese për ato raportime kundrejt atyre raportimeve për keqpërdorim të mundshëm, atëherë parlamenti ka përgjegjësi për atë punë. Mënyrat, a ka mundësi për të hyrë për alternativë të reja për të shqyrtu? Po. Dhe unë kam në parlament, faktikisht unë, parlamenti ka organizim gjithësisht njësi të veçantë organizative, institutin parlamentar, ku si mbas referencave janë personat që kanë edhe aftësi akademike në kuptimin e para përgatitjeve akademike, dhe do të ketë detyrë të bëjnë analizë komparative të gjitha mundësive që janë si zgjidhje. Unë thash që në një medium tjetër diku kam qenë, këtë çështje kum trajtuar në kuptimin që Republika e Maqedonisë nuk e ka për gjithherë këtë zgjidhje për deputetët, për faktin që janë deputetët që tash në Shënjestër. Nuk e kanë këtë zgjidhje, nuk e ka pas këtë zgjidhje. E ka pas alternativën deputetët të banojnë ose të rinë në hotel. Hotel Best Western, që tash që është në afërsitë të parlamentit, dikur ka qenë hoteli që kanë shfrytzuar deputetët që kanë ardhur nga jashtë. Ka pas një alternativë 98-2002 që të ndërtohet ndërtesë për nevojat parlamentit ku do të mund të banojnë deputetët. Вие живеели ли во Скопје наместо секој ден да пътувате од Форин? Po unë nuk jam personi vetëm që mundem vendosi dhe fleje dhe dhe banoj në Shkup, a pjesën qëtër të familje se kam në gostivar gjithësisht në Forin. Nuk mund të parashtrojnë sa në këtë mënyrë. А има ли цена тоа што сте председател на собранието? Јас не велам, има надоместоци за одвоен живот од семејството, но вие сте се нафатиле да бидете председател на собранието. Така? Nëse i shkojmë variantit që unë kom pranu të jem kryetar i parlamentit, në këtë kontekst, mund të takojnë shumë më të drejta tjera në këtë kuptim. Mund të takojnë të kemë edhe rezidencë të veçantë në Shkup. Në rezidencë ku do të mund të transferoj edhe familjen. Rezidencë në cilën do të duhet edhe argjimet tjera me mi pagu. Për skaj gjitha atyre që janë përcjellse. Por, unë kom vendos për të mund të siguroj edhe aspektin social të të qenunit spari njeri, me qenë me familje, dhe kjo në arsye, sepse ligji jep alternativ mundësi me udhëtu ose me banu. Dhe normale është që çdo një prej atyre të përcaktohet se a do të udhëton, a do të qëndron në Shkup. Nuk është çështje se don apo nuk don dikush. Është çështje ligjore që ka rregulluar alternativ. O të shfrytëzon transport privat, o të qëndron në
Shkup. Këto janë sende për cilët, por deputetët nuk janë vetëm se do të vinë dhe do të qëndrojnë në Shkup për 4 vjetë. Mas 4 vjetëve duhet t'i kthehen familjes. Ќе се обидете ли на ниво на легислатива на некаков начин да го адресирате ова? Gjithsesi që do të bëhet analizë e thupt, publiku më i gjerë, mbas mbarimit gjithë këtyre proceseve që tash për nevojën urgjente, imediate, për miratim të ligjeve që janë në procedurë për nevojët të eurointegrimeve. Në momentin më të volitshëm do të dilet me atë analizë komparative që do bëhet, me gjitha variantet e mundshme, me kostot. Unë do të ju nxjerr edhe historikun e gjithë përbërjeve parlamentare në Parlamentin e Republikës Maqedonisë nga viti 90 e këndej, nga zgjedhjet e para plurale, si kanë qenë mënyrat e kompenzimit apo të drejtat e rregulluara të deputetëve dhe obligimet e deputetëve, dhe në atë formë krahasuese, nëse ka variant më të mirë se kjo, pse jo, në kuptimin më të mirë se kjo, në kuptim edhe të uljes së kostos, edhe të mundësisë që efikasitetit punës së parlamentit, sepse baza është efikasiteti i punës së parlamentit e jo të ajo që është pasoj përcjellëse për punën e parlamentit. Unë e kuptoj gjithë atë qasje që është bë, unë e kuptoj që ka edhe deputet që janë të Shkupit, por nuk udhtojnë Kërkundi dhe nuk kanë kompenzim për atë punë. 10 kilometre më larg prej Shkupit kanë kompenzim aq sa janë reale kompenzimet. Mirë po, ajo nuk do me thënë që tash për t'i ullë harxhimet e parlamentit në atë kuptim, hajtë e bëjmë parlamentin gjithë deputet të Shkupit edhe jemi më rahat se kërkuj nuk i takojnë të drejtat për të udhëtu, sepse janë këtu të munden të udhtojnë brenda qytetit Shkupit. Nuk është filozofia ajo e vendosjes së institucionit parlament. Dobro, ќе следиме што навистина ќе се случува и со ова. Полека се движиме кон крајот, уште неколку само ако може, јас ќе се обидам телеграфски да ги поставам прашањата, ако може да бидете подиректен во одговорите. Нешто и веќе зборувавте, кога може да се очекува на дневен ред да дојде изборот на јавен обвинител на Република Македонија? Në pakon që ka të bëjnë me ligjet për jurisprudencën, e mundshme është vijë edhe propozimi për zgjedhje të prokurorit. Втората половина на декември? Cili do qoftë seanca e parë që mund të kemi pajtueshmëri me opozitën për ligjet që kanë të bëjnë me 2/3, në atë seancë do të mundshme do të jetë edhe propozimi për zgjedhjen e prokurorit. Дали вие ќе гласате за кандидат за нов министер за здравство од редовите на Алијанса за албанците? Синоќ го слушнав вице-премиерот Османи вели во овој момент ниеден од пратеничката група на ДУИ не е подготвен да гласа нов министер од редовите на Алијанса за албанците. Për këtë do të bisedojmë kur do të ketë propozim konkret për përbërje të re qeveritarëse për plotësimin e vendeve të shprasta të ministrave gjithësisht dhe vendes ministrave. Nuk do të thotë që Вие се чувствувате навредено тоа што села го изјавуваше за Ахмети? Unë nuk ka nevojë unë të jemi ofenduar në kuptimin e asaj që ka thënë. Në aspekt kolektiv i takon vetë sjellës të rivlerësoj qëndrimet e vet, dhe nëse ka hapësirë dhe mundësi, që besoj që ka hapësirë dhe mundësi, mendoj që janë ftoftë gjitha kokrat dhe çdo mend që madhështia është ndonjëherë njeriu dhe me kërku falje për një ofendim që ka bë, ase ka bë ofendim, është fakt që ka bë ofendim në kuptimin e asaj se si është deklaruar për çështjet që ne kemi qenë bashkë aty që nuk janë ashtu si janë deklaruar. Unë dhe Zedin Sela kemi qenë krah për krah brenda presqendrës në parlament dhe nuk korrespondon si do të ketë qenë mundshme Ali Ahmeti tjetë organizatori i asgjësimit apo vrasjes së mundshme të Zedin Selës, kur janë brenda për brenda aty i zgjedhur kryetar parlamenti dhe janë për krah atij. Do thënë është çështje që besoj në afekt e ka thënë fushat parazgjedhore dhe ajo i takon atij që ai të prononcohet për atë punë dhe të tërheqet. Ви имате став местото на Алијанса е во владата или не? Në qeveri kanë vend gjithë që kanë dëshirë të jenë në qeveri. Добро, благодарам што вечера бевте дел од 360 степени. Редовно има нормално и други теми, дел од ни вечера не успеавме да ги допреме, но верувам дека оние што се најинтересни, најактуелни во овој момент успеавме да ги дебатираме. Фалемнderет да ја продуцент. Ве поканувам да ја одгледаме и саботажата. Нема нерешливи проблеми ако постои доволно добра волја и ведар дух со кој парадоксите од минатото нема да бидат идни предрасуди.
Само на таков начин може да се излезе од лавиринтот кој не е толку испреплетен, што излезот од него е на повидок, но само ако не се задира во емоцијата, која не би ја доведувала под знак прашалник националната идентификација, туку би ја подвлекла единствено разликата околу истоименоста. I also want to underline the presence of my friend Nikos from Greece. We have been meeting. We have the same name, and we don't have an issue with that. Компромисот не може да избриши историјата, ниту да ги пренебрегне традиционалните вредности кои се длабоко врежани во колективната меморија. Оти на нив секогаш ке потсетуваат, ако ништо друго, барем песните. Се разбира, ако некому му е до нив. Дека таму никогаш не ке може да се омекне, покажува и првата дама на македонска каменица. Твоите очи лено мори, воденски череши се. Вниманието на јазикот е од посебна важност. Тој може да спојува, ама и да разделува. Од клучно значење да биде правилно користен, ама и разбран, особено ако не се употребува својот. Од и обидот само да се зборува, за да се биде пристоен кон домакините ја погодува целта. Само ако не е цел, сам за себе, туку за да биде конечно сватена поентата. Новата влада искрено и силно е посветена да го негува и да го унапредува македонскиот јазик, вечниот паметник на нашето постоење како народ. Тоа е нешто кое е за нас тако осеќајно. То боли, значи, ми треба сега јас сум македонец, или не сум македонец. Шта сам ако не сум македонец? Подготвени сме како влада да вложуваме во капацитетите што ќе ја развиваат употребата на македонскиот јазик. Ние говориме на јазик да се разбереме и апсолутно секако меѓу двете земји постојат два различни народи и два различни јазици. И нашиот македонски јазик, вашиот болгарски јазик. Членството во друштвото на цивилизираните кон кое се стремиме кога станува збор токму за јазикот, сепак не бара отстапки, туку цврстина и конзистентност и во обраќањата и во постапките. Тоа е проблем за оние што многу малку и ретко го користат, особено кога се принудени да го сменат наративот, па од заговорници на идеи за истокот стануваат промотери на западни вредности. Затоа интероперабилноста и оперативната способност се одмина надминати теми. И не се само тие теми одамна надминати, туку свеста за тоа што навистина треба да се надмине имаат оние кои што можат објективно од пристојна оддалеченост, субјективно да ја дефинираат нашата оптовареност. Оти нашите во светот веќе користат јазик кој сакаат секој да може да го разбере. Јас знам дека сум македонец и мене македонскиот идентитет, муабет, сурат, атмосфера, мене многу ми годи. Јас знам кој сум и дека тоа ме дефинира на одреден начин, ама не дозволувам тоа да ме лимитира. И на крајот, сепак мора да има некакви ограничувања, ама не околу јазикот, оти од него зависи и слободата, туку само околу името. Колегата Зрулевски е респектабилен. Откаде бе сега излезе? Ајде бе сега, со изузетна здрава правна логика. Последните години. Ај ќе станам ќе сидам. Ај ќе си одам. Последните години. Имало обвинители кои што има респективни предмети. Последните години. се врзале политички. Единствениот јазик на кој сите еднаш за секогаш може да се разбереме е јазикот на одговорноста. Гледавте 360 степени, нашето следно издание в понеделник од 22:30. Пријатно.